एक विषय में, एक टॉपिक में आप लोगों को मैं कम समय में प्रचार करूंगा। తక్కువ సమయంలో ఒక విషయమే మాట్లాడుకుందాము. దేవుడు మన మధ్యలో మాట్లాడును గాక. हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया हालेलुया। सो प्रियो, हम लोग एक विषय में देखेंगे। ఒక విషయాన్ని మనం చూసుకుందాము. आज का आप लोगों के बीच में एक छोटा सा टॉपिक बना के मैं कम समय में संदेश दूंगा, ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। ఈ అల్ప సమయంలో ఇచ్చినటువంటి ఈ విషయాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం. జాగ్రత్తగా దేవుని వాక్యాన్ని వీక్షించాలి. हालेलुया। హల్లెలూయా. हम टीचिंग देते हैं या प्रचार करते हैं तो यदि किसी टॉपिक में हम यदि देते हैं तो दिमाग में ज्यादा घुसता है। हालेलुया। మనం ప్రసంగం చేసేటప్పుడు లేదా ఒక విషయమై మాట్లాడేటప్పుడు అదొక విషయమై ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆ విషయమే మన మనసులో అది సరిపడి ఉండాలి. हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा टॉपिक होगा, हमारा विषय होगा, प्रभु यीशु के गहराई में जाने से क्या होगा। మన విషయం ఏంటంటే దేవుని వాక్యంలో మనకు లోతుగా వెళ్ళినప్పుడు మనకు దొరికే లాభం ఏంటి లేదా మనకు జరిగేది ఏంటి. हालेलुया। హల్లెలూయా. आप लोग टॉपिक लिख सकते हैं, प्रभु यीशु के गहराई में जाने से क्या होगा। మీరు కూడా हालेलुया। మీ నోట్స్ లో రాయవచ్చు, యేసు ప్రభు ఒక లోతులోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏమి జరుగుతుందని రాయవచ్చు. हम लूका की किताब లూకా రాసిన సువార్త 5 अध्याय में 5వ అధ్యాయము लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 1 से 5 पद तक पढ़ेंगे हम लोग। లూకా రాసిన సువార్త 5వ అధ్యాయము 1 నుండి 5 వాక్యాలను మనం చదువుకుందాం. जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हाँ, जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ी तो उस पर गिर पड़ी तो और वहाँ हाँ, और वहाँ सागरत की झील के किनारे पर खड़ा था खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर उतर करके जाल धो रहे थे। अपना जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो सिमोन की नाव थी, चढ़कर उसने उससे विनती की, उस पर चढ़कर उसने उनसे विनती की, किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वहाँ बैठकर लोगों को नाव पर से संदेश देने लगा। उस नाव में बैठकर लोगों को यीशु मसीह संदेश देने लगा, प्रचार करने लगा, सुसमाचार बताने लगा। जब वह बातें कर चुका तो సిమోన్ से कहा गहरे में ले चल। बस ఇక్కడ మనం చూస్తాము, యేసు ప్రభు వాక్యాన్ని బోధిస్తూ సిమోన్ అయ్యగారితో అంటూ ఉన్నారు, ఈ ఓడను కొద్ది లోతులోకి నడిపించమని. हालेलुया। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, प्रभु यीशु के गहराई में जाने से क्या होगा। మన విషయం ఏంటంటే యేసు ప్రభు ఒక లోతులోకి వెళ్తే ఏమి జరుగుతుంది. हालेलुया हालेलुया। एक समय तक जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वो झील के किनारे में चले गए थे और प्रचार कर रहे थे। बाइबल बता रहा है कि उसके पीछे बहुत सारा क्या था, भीड़ था और वो प्रचार कर रहे थे। ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము, యేసు ప్రభు అలాగే తన శిష్యులు వాళ్ళందరూ కూడా అలా నడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటే చాలా జనసమూహము ఆయన వెంటాడుతూ నడుస్తూ ఉన్నది. उसी समय यीशु मसीह 2 नाव को उस झील में देख रहे हैं। कितने नाव को देख रहे हैं? 2 नाव को देख रहे हैं। ఆ సమయమందు సముద్ర తీరమున 2 ఓడలను యేసు ప్రభు చూశాడు. और उस नाव में से उतर करके लोग क्या धो रहे थे, झील अपना जाल को क्या कर रहे थे, धो रहे थे। అక్కడ కొందరు ఏం చేస్తున్నారంటే తమ దోణల నుండి దిగి వారు తమ వలలను కడుగుతా చూస్తూ ఉన్నారు. हालेलुया। 2
మానవ జీవితానికి గుర్తుగా ఉంటూ ఉన్నాయి. ఆ రెండు దోణలు మానవ జీవితంలో మానవ నడక, మానవ స్వభావము, మానవుని యొక్క అలవాట్లను గురించి సూచిస్తున్నటువంటిది. అలాగే వలలు కడగడం కూడా మనం చూస్తున్నాం. हालेलुया। और वो जान जो है ना, जो थक जाते हैं। आज हम इस संसार में देख रहे हैं थके हुए लोग डॉक्टर के पास जाके थके रहते हैं, सीधा वैद्य के पास जाके थके रहते हैं, इस संसार के तमाम जगह जाके थक जाते हैं, उसके बाद धोने लगते हैं। ఇక్కడ మనము కూర్చొని వలలు కడిగే వారిని మనం చూసి ఏది అర్థం చేస్తున్నామంటే, చాలా మంది కూర్చుంటారంటే అలసిపోయి కూర్చుంటారు, పని చేసి అలసిపోయి కూర్చుంటారు, లేదా నడక నడిచి అలసిపోయి కూర్చుంటారు. ఏదో ఒక విధంగా అలసిపోయిన వారు కూర్చొని ఏదో ఒక పని నిదానంగా చేస్తూ ఉంటారు. हालेलुया। ऐसा ही प्रियो वहां पर भी एक शिमोन नाम, दो नाव तो देखा यीशु मसीह, लेकिन दोनों में यीशु मसीह नहीं चढ़ा। एक नाव जहां पर पतरस, शिमोन पतरस का था, उसके नाव के ऊपर चढ़ करके यीशु मसीह सबसे पहले नाव में चढ़ा। चढ़ने के बाद क्या किया है? विनती किया है। అలాగే ప్రభువైన యేసు రెండు దోణలను చూశాడు. ఆ రెండు దోణలలో ఒకదాన్ని ఎన్నుకున్నాడు. అంటే పేతురు సమాను వాలి దోణ ఎన్నుకొని అందులో యేసు ప్రభు ఎక్కినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. हालेलुया। उसके बाद विनती करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद पतरस को यीशु मसीह बोलता है कि थोड़े किनारे से हटा ले चल। అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే, ఆ ప్రార్థన చేసి ఆ దోణిలో ఎక్కిన తర్వాత పేతురుతో అంటున్నాడు, పేతురు నువ్వు ఈ దోణిలో ఈ ఒడ్డు నుంచి కొద్దిగా లోతులు నడిపించమని. आज भी यीशु मसीह आपको और मुझको किनारे से हटने के लिए बोल रहा है, गहराई में जाने के लिए बोल रहा है। अब तक हम लोग जो जाल धो रहे थे, नाना प्रकार के जगहों में जाके, डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, सीधा दुनिया के पास जाके हम लोग थकने के बाद जो जाल को धो रहे हैं आज भी, तो यीशु मसीह बोलता है कि तुम किनारे से थोड़े से हटा ले चल। నేడు దినమందు చూస్తే మనము అలాగే వైద్యుల వెంటను, మాంత్రికుల వెంటను అనేకమైన లోకపరమైనటువంటి ఆ ఒడ్డును మనం కూర్చొని ఏదో కడుగుచున్నాం, అలసిపోయినాం కనుక నీతోనే ప్రభుని యేసు అనేది ఏంటంటే, నువ్వు కొద్దిగా ఈ ఒడ్డు నుంచి లోతులోనికి నడిచి వెళ్ళమంటున్నాడు. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रत्येक को, आपको, मुझको किनारे से हटना है, हटाने चलना है। मतलब गहराई में जाने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह के गहराई में जाने की जरूरत है, उसके प्रेम के गहराई में जाने की जरूरत है, उसकी उपस्थिति में जाने की जरूरत है। ఇప్పుడు నేను మనమందరం కూడా ఒక ఒడ్డులో ఉంటున్నా కాదు, కానీ మనం యేసుతో పాటు ఆ లోతులోకి నడవాలి, లోతులోకి మనం నడిపించబడాలి, మన హృదయాన్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి. हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज गहराई में जाना चाहते हैं? ఎందరు మంది మన లోతులోకి నడవాలని ఆశపడుతున్నారు? कि किनारे में रहना चाहते हैं? ఈ ఒడ్డున ఉంటావా, పక్కన ఉంటావా? सब लोग मेरे को देखिएगा, అందరూ నా వైపు చూడాలి. थोड़ी देर के लिए भाई, जैसा भी हूँ मेरे को देखिए। కొంచెం సేపటి నేను ఎలా ఉన్నా పర్లేదు, కానీ నన్ను చూస్తూ ఉండాలి మీరు. हालेलुया, हालेलुया। पतरस, देखो पतरस कोई भी समुद्र में मछली पकड़ सकता है क्या? అందరూ చేపలు సముద్రంలో పట్టగలరా? आप लोग बड़ा समुद्र में जाकर मछली पकड़ सकते हैं क्या? మీరు వెళ్ళి ఆ సముద్రంలో చేపలు పట్టగలరా? नहीं पकड़ सकते। నువ్వు పట్టలేవు. उसके लिए स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा। దానికి మంచిగా నేర్పు పొందినవాడు కావాలి, నేర్చుకున్నవాడు కావాలి. समुद्र में मछली पकड़ने के लिए हमको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ఆ సముద్రంలో చేపలు పట్టాలంటే మనకు ఒక విద్య నేర్చి ఉండాలి. लेकिन वो स्पेशलिस्ट मछुआरे को यीशु मसीह क्या बोलता है? वो थक करके रात भर जाल डाल के थक चुका था, कोई भी मछली नहीं फंसा था। उसको यीशु मसीह जाके बोलता है, तू किनारे से हटा ले चल, गहराई में जा डाल बोल रहा है। పేతురుని చూసినట్లయితే చేపలు పట్టే దాంట్లో చాలా మాస్టర్ మైండ్ అన్నమాట. అటువంటి వాడు రాత్రంతా చేపలు పట్టి ప్రయాసపడ్డాడు, కానీ ఒక్క చేప మాత్రం అతని చేతిలో రాలేదు. అందుకని ఒడ్డుకొచ్చి తన వల కడుగుతూ ఉంటే ప్రభుని యేసు అంటూ ఉన్నాడు, నీవు ఇక్కడ వల కడుగుతూ కానీ ఈ ఒడ్డు నుంచి కొద్దిగా లోతులోకి నడిపించు అని అంటూ ఉన్నాడు. हालेलुया, हालेलुया। उस समय पतरस बोलता है, हे स्वामी, हे प्रभु, मैंने रात भर क्या किया है? जाल डाला है, डाल के थक गया है। उस गहराई में मैं गया था, उससे उस पार में गया था, ऐसा सोच
పేతురుతో యేసు ప్రభు అన్నాడు, పేతురు నువ్వు కొద్దిగా లోతులోకి నడిపించుకునంటే పేతురు అన్నాడు, అయ్యా నేను రాత్రంతా ప్రయాసపడ్డాను కానీ ఒక్క చేప మాత్రం దొరకలేదు, ఈ లోతులోకి నా వల్ల వేశానయ్యా, అయినా కూడా నాకు దొరకలేదని పేతురు యేసు ప్రభుతో అంటూ ఉన్నాడు. क्योंकि पतरस स्पेशलिस्ट मछुआरे थे। हालेलुया। అక్కడ మనం చూస్తే ఈ స్పెషలిస్ట్ అంటే మంచి విద్య పొందినటువంటి చేపలు పట్టే విద్య పొందినవాడు పేతురు మాత్రమే. लेकिन यीशु मसीह बोला तू गहराई में जा। కానీ యేసు ప్రభు అన్నాడు నువ్వు కొద్దిగా లోతులోకి నడిపించు. हालेलुया। तब बार-बार बोलने के बाद, विनती करने के बाद यीशु मसीह उनसे विनती करता है, तू ले जा गहराई में जाके दे, गहराई में डाल के दे, अपना जान को डाल के दे गहराई में एक बार जाके बोल के। అప్పుడు ప్రభు యేసు అంటున్నాడు, ఓ చేతులు జోడించి అంటున్నాడు, అయ్యా పేతురయ్యా నువ్వు కొద్దిగా లోనికి నడిపించయ్యా, లోతులోకి వల వేయ్యా, కొద్దిగా నడిపించమని యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట ప్రకారము పేతురు లోనికి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టాడు. हालेलुया। आज भी प्रियो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको क्या बोल रहा है? गहराई में जा, तू किनारे में है अब तक। हालेलुया। అందుకే యేసు ప్రభు నేటి దినమందు నిన్ను నన్ను కూడా అంటున్నాడు, నువ్వు ఒడ్డులో పక్కకుంట కాదు కానీ నువ్వు లోతులోకి వెళ్ళాలి యేసుతో పాటు. लेकिन हम लोग क्या में है? किनारे में है। మనం ఎక్కడున్నాము? ఒడ్డుకున్నాము. हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? प्रभु के उपस्थिति में जाओ, उसके गहराई में जाओ, उसके वचन को समझो, उसको जानो, वो है उसका मतलब। దీనికి అర్థం ఏంటంటే మనం పక్కకు ఒడ్డుకుంటాం కాదు కానీ యేసుతో కలిసి యేసు మాటను గ్రహించి యేసుతో మనము లోతులోకి వెళ్ళి ఆ వాక్యాన్ని పాటి దాని పట్ల మనం జీవించేదే దీని అర్థం. हालेलुया। और लास्ट में बोलता है प्रभु आपके कहने से एक बार डालता है। అక్కడ పేతురు అంటూ ఉన్నాడు, అయ్యా నువ్వు చెప్పిన విధంగానే నువ్వు చెప్పినట్లే చేస్తానని తన వాళ్ళ విసిరి అలా లోతులోకి పడేశాడు. हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जब वो यीशु के कहने से वो गहराई में जब जाता है, जब अपना जान को डालता है, तो ऐसा बाइबल बताती है कि वहां से इतना सारा मछली पकड़ के आता है कि उसका जान फटने लगता है। అక్కడ మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు మాట ప్రకారంగా పేతురు ఏం చేశాడంటే లోతులోకి నడిపించాడు. యేసు చెప్పినట్లుగా తన వలను వేశాడు. యేసు చెప్పినట్లుగా వలను వేసి ఆ వలను లాగుతుండగా ఓ పట్ట జనాలంతా చేపలు వచ్చాయి. ఆ వల చినుకుట మొదలు పెట్టింది. हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 15:16 में कहता है, तुमने मुझको नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुन लिया है और नियुक्त भी किया है। అందుకే ప్రభువు యేసు అంటూ ఉన్నాడు పేతురు యోహానుకు, మీరు నన్ను ఏర్పరచలేదు కానీ నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచున్నాను కనుక మిమ్మల్ని మనుషులు పట్టే జాలుగా చేయడానికి. क्योंकि उस वचन में लिखा हुआ है कि आगे कि तुमको मैंने नियुक्त किया है ताकि तुम फलवंत हो और बहुतायत से क्या हो जाओ? फलवंत हो जाओ। అక్కడ రాయబడింది ఏంటంటే నేను మిమ్మల్ని పిలిచాను, ఏర్పరచాను. ఎందుకు ఏర్పరచాను అంటే మీరు ఫలించాలి, ఇంకా చాలా ఫలాలు తీసుకొని రావాలి. प्रियो, इसीलिए हमको किस में जाना है? प्रभु यीशु मसीह के गहराई में जाना है। అందుకే ప్రియమైన సంగమా, నువ్వు నేను మనమందరము యేసుతో పాటు ఆ లోతులోకి నడిపించబడాలి. हालेलुया। हालेलुया। जब वो गहराई में जाके जान डाला, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के कहने से विश्वास उसमें आ गया और गहराई में जब जाके जान डाला तो बाइबल बताती है कि उसका खुद का भी जाल भर गया और नाव भर गया और दूसरे लोगों को भी जब बुलाया, जो 2 नाव देखा था पहले, उस नाव वालों को भी बुलाया, उसका नाव भी भर गया और इसका नाव भी भर गया मछलियों से। అక్కడ మనం చూసినట్లయితే ప్రభు అయిన యేసు ఏ విధంగా అయితే చెప్పాడో ఆ మాట ప్రకారంగా పేతురయ్య చేసినందువలన పేతురు ఒక ఆ దోణి నిండిపోయింది. అలాగే యేసు ప్రభు 2 దోణాలు చూశాడు. అందులో నుంచి పక్కన ఉన్నటువంటి దోణిని కూడా పిలుస్తూ ఉన్నారు, ఇది నిండిపోయిందయ్యా మీరు కూడా రండని ఆ 2 దోణాలు నింపి వేశారు. యేసు మాట పట్టి యేసు మాట ప్రకారం చేయడం వలన ఈ 2 దోణాలు నిండంతా చేపలను పట్టుకున్నారు. हालेलुया। हालेलुया। यही घटना हम लोग देखते हैं अभी लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 और उसका 43 पद में भी। ఆ లూకా రాసిన సువార్త 8వ అధ్యాయము అలాగే 43వ వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే
वहां पर एक उस वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है एक 12 साल से रक्त बहने वाली स्त्री वहां पर वो थक चुकी थी, वो भी खाट में पड़ी हुई थी। ఈ వాక్యంలో లూకా రాసిన సువార్త 8:43 మనం చూసినట్లయితే ఒక స్త్రీ కనబడుతుంది. ఆ స్త్రీ 12 సంవత్సరాల నుండి రక్తస్రావంతో బాధపడుచు అనేక వైద్యములు చేసి అలసిపోయి కూర్చుంది ఆమె కూడా. हालेलुया। वहां पर पतरस थक चुका है, जाल डाल के रात भर जाल डाला, लेकिन कोई मछली पकड़ में नहीं आया। और वहां पर देखते हैं एक स्त्री जो 12 साल से रक्त बहने वाली स्त्री वैद्यों से, अच्छा डॉक्टरों से दिखा के इलाज करवा के अपना सारा धन संपत्ति को बेच करके भी इलाज करवाने से भी वो थक चुकी थी। ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎవరు కనబడితే స్త్రీ ఉంది, కానీ అక్కడ చూస్తే పేతురయ్య రాత్రంతా చేపలు పట్టడానికి ప్రయాసపడి ఆలసిపోయి ఒడ్డు కూర్చుని ఉన్నాడు. కానీ ఈ వాక్యంలో చూస్తే ఒక స్త్రీ ఉంది, 12 సంవత్సరాల నుండి తన జబ్బుని బట్టి బాధని బట్టి వైద్యుని వెంట మందుల వెంట హాస్పిటల్ వెంట తిరిగి ఆలసిపోయి ఇక్కడ క్షామలనే ఉద్దేశంతో కూర్చొని ఆలసిపోయి ఉంటుంది. अबेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वहां पर स्त्री थक गई है और यहाँ पर पतरस, हालेलुया। ఆ స్త్రీ అక్కడ అలసిపోయినది, ఇక్కడ చూస్తే పేతురయ్య గారు కూడా అలసిపోయి కూర్చొని ఉన్నాడు. उस स्त्री के पास भी किसी ने जाकर बोलता है कि हे बहन, हे दीदी, आप यीशु मसीह पर क्या करना, विश्वास करना, वह तुझको क्या करेगा, चंगा करेगा। ఆ అలసిపోయి కూర్చున్నటువంటి ఆ స్త్రీ దగ్గరికి ఎవరో చెబుతూ ఉన్నారు, నువ్వు యేసయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి యేసయ్య మాట విని యేసయ్యను నమ్ముకుంటే ఈ బాధ నుండి విడిపించబడతావని చెప్పారు. हालेलुया। वो स्त्री भी बोली थी, वो भी बता रही है अपना उसमें उस जगह में कि मैं सारा खर्च कर चुकी हूँ, वैद्य को दिखाई हूँ, डॉक्टरों से इलाज करवा के थक चुकी है, मेरे पास जो कुछ भी था सबको मैं क्या कर डाली हूँ, बेच डाली हूँ। ఈ 12 ఏళ్ల నుండి రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్న ఈ స్త్రీ అంటుంది, నేను నా ధనమంతయు నా వైద్యుల వెంట వ్యాయామం చేసినా కూడా ఎటువంటి లాభమును సంపాదించుకోకుండా అలసిపోయి నా ఉన్నాయన్నీ ఖర్చు పెట్టుకున్నానయ్యా అన్నది. वो भी किनारे में पड़ी हुई थी, అది కూడా అలాగే ఒక ఒడ్డున ఓరగా కూర్చొని ఉంది. उसको एक गहराई में जाने के लिए बोला गया, गहराई में जा, यीशु पर विश्वास कर बोल के। ఆ స్త్రీని కూడా అంటూ ఉన్నారు, నువ్వు కొద్దిగా లోతులకు వెళ్ళాలి, యేసు దగ్గరికి వెళ్ళాలి, యేసుతో వెళ్ళాలని చెప్పిన మాటలను గ్రహించుకున్నది. हालेलुया। जब वो स्त्री विश्वास में क्या की, गहराई में गई, और जब वो गहराई में गई तो क्या हुआ, वहां पर उसका मन जो है ना, उसका विश्वास तो क्या हो गया, गहराई में गया और विश्वास बढ़ गया। అప్పుడు ఆ మాటను విని యేసు వెంట నడవడానికి, అంటే ఆ విశ్వాసంలో నమ్మకంతో నడుస్తూ ఆ యేసు యొక్క లోతులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆమె హృదయంలో మనసులో విశ్వాసం చేసింది కనుక ఆ విశ్వాసమే ఆమెని ఆ లోతులోకి నడిపించింది. जब वो गहराई में गई, विश्वास में गई, तो ऐसा बोलती हो, अभी मैं यीशु मसीह का वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। ఆ యొక్క స్త్రీ యేసు వెంట నడుస్తూ యేసు యొక్క లోతులోకి వెళ్ళింది. వెళుతూ మనసులో ఆలోచిస్తుంది, నేను ఆయన వస్త్రపు చెక్కును మాత్రం ముడితే నేను బాగుపడతానన్న నమ్మకము ఆమెలో పుట్టుకొచ్చింది. हालेलुया। और बाइबल बताती है उसका विश्वास ने यीशु मसीह का वस्त्र को छू लिया। అక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏంటంటే ఆమె విశ్వాసమే యేసు యొక్క వస్త్రాన్ని తాకినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం. और बाइबल बताती है उसका विश्वास जैसा यीशु मसीह का वस्त्र को छू लिया, तुरंत उसका रक्त बहना बंद हो गया। అక్కడ చూస్తే ఆ స్త్రీ ఎప్పుడైతే యేసు యొక్క చెక్కును పట్టుకున్నదో, వస్త్రపు చెక్కును పట్టిన వెంటనే ఆమె రక్తదానాలు కట్టబడ్డాయి, ఆమె సంపూర్తిగా స్వస్థత పొందినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం. हालेलुया। जब गहराई में जाने से, प्रभु यीशु मसीह के गहराई में जाने से यही होगा। हालेलुया। वो चंगे हो गई। అలాగే మనం కూడా యేసుతో పాటు ఆ లోతులోకి నడిపించబడితే మనతో కూడా అలాగే గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి, దీవెనలు జరుగుతాయి. हालेलुया। और बाइबल में क्या घटना है, एक घटना तो देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 से पढ़ेंगे तो वहां पर एक घटना जो किनारे में पड़ा हुआ था एक व्यक्ति। అలాగే ఇంకో విషయం మనం చూసినట్లయితే యోహాను సువార్త
यीशु मसीह खुद जाके बोलता है, क्या हे जवान, क्या तू चंगा होना चाहता है? అప్పుడు యేసు ప్రభు అడుగుతున్నాడు, ఓ కుమారుడా, నువ్వు స్వస్థ పొంద కోరుచున్నావా, స్వస్థ పొందడానికి కోరి ఉన్నావా అని యేసు ప్రభు ఆ రోగితో అడుగుతూ ఉన్నాడు. कितना साल से किनारे में पड़ा हुआ था? ఆ యొక్క రోగి ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి ఆ ఒడ్డున పడి ఉన్నాడు? 38 सालों से कहां पर पड़ा हुआ था? किनारे में। 38 సంవత్సరాల నుండి ఆ కోనేరు ఒడ్డున పక్కన పడి ఉన్నాడు ఆయన. वो चाह रहा था कि मुझे कोई ले जाकर उस कुंड में क्या करे, उतारे। ఆ రోగి యొక్క ఆశ ఏంటంటే ఎవరో ఒకరు వచ్చి నన్ను తీసుకొని ఆ నీళ్ళలో పడేయాలని ఆశతో కూర్చొని ఉన్నాడు. आज भी हम लोग, कई लोग, क्या हम लोग ना किनारे में हैं? నేటి దినమందు నువ్వు నేను మనలో కూడా చాలా మంది ఒడ్డు పక్కలో ఎక్కడో కూర్చొని ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. हम सोचते हैं कि पास्टर प्रार्थना करते हैं, మనం ఆలోచించేది ఏంటంటే పాస్టర్ గారు వస్తారు, నా మీద చెయ్యేసి ప్రార్థన చేస్తారని. तब मैं चंगी हो जाऊंगी, चंगा हो जाऊंगा। అలా ప్రార్థన చేసినప్పుడు నేను బాగుపడతాను, నేను స్వస్థత పొందుతాను, విడుదల పొందుతాననే ఆశతో మనం ఉంటూ ఉంటాం. ऐसा नहीं, आप खुद को कहाँ जाना पड़ेगा? गहराई में जाना पड़ेगा, प्रभु के उपस्थिति में जाना पड़ेगा, आपको घुटना टेकना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। ప్రియులారా, అలా కాదు కానీ మనం ఏం చేయాలంటే యేసుతో పాటు ఆ లోతులోనికి వెళ్ళాలి. ఆ లోతులోనికి వెళ్ళిన తర్వాత మోకరించాలి, ప్రార్థన చేయాలి, ప్రభు సన్నిధానాన్ని మనం గ్రహించాలి. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो बोलता है यीशु मसीह की, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो बोलता है, मुझको कोई वहां पर उतारने वाला नहीं है। అప్పుడు ఆ రోగిని యేసు ప్రభు అడిగాడు, నువ్వు స్వస్థత పొందాలని ఆశపడుచున్నావా అని అంటే ఆ రోగి ఇచ్చే జవాబు ఏంటంటే నన్ను అక్కడికి తీసుకువెళ్ళేవాడు ఒక్కడు లేడు అన్నట్టున్నాడు. यीशु ने कहा, యేసు ప్రభు అన్నాడు, हे जवान, యవనస్తుడా, तू अपना खाट उठा और चल फिर। నువ్వు నీ పరిపెత్తుకొని నడువు నడువు అని లేచి నడువు అంటున్నాడు. और बाइबल बताती है బైబిల్ అంటుంది कि वो तुरंत अपना खाट उठाकर चलने फिरने लगा। అదే సమయమందు యేసు పలకగానే తన పరిపెత్తుకొని నడిచి ఓ లేచి నడవటం చూస్తూ ఉన్నా. वो अब तक किनारे में था, అన్ని సంవత్సరాలు ఒక ఒడ్డున కూర్చుని ఉన్నాడు ఆయన. जब वो गहराई में गया, ఎప్పుడైతే ఆయన యేసు ప్రభు లోతులోకి వెళ్ళాడో वो तुरंत चंगा हो गया है। వెంటనే స్వస్థతను పొందుకున్నాడు. हालेलुया, हालेलुया। हमारा टॉपिक है प्रभु यीशु मसीह के गहराई में जाने से क्या होगा। మన విషయం ఏంటంటే యేసు ప్రభు ఒక లోతులోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది అని. हालेलुया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पतरस गहराई में गया, मछली पकड़ा। ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము పేతురు అయ్యాడు లోతులోకి వెళ్ళిపోయాడు, చాలా చేపలను పట్టుకున్నాడు. और यहाँ पर देखते हैं 12 साल से खून बहने वाली स्त्री जब विश्वास में गई, गहराई में गई, वो चंगी हो जाती है। ఆ తర్వాత రెండో మాట చూస్తున్నామంటే ఒక 12 సంవత్సరాల నుండి రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్నటువంటి స్త్రీ ఒక ఒడ్డున ఉండేది. కానీ ఆమె యేసుని గురించి విని యేసు ఒక లోతులోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క రక్తస్రావం నుండి విడుదల పొందింది ఆమె. और यहाँ पर और हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना की किताब 5 अध्याय 5 से हम पढ़े, अभी देखे वहां पर वो जब किनारे में 38 साल का बीमार व्यक्ति किनारे में था, और जब गहराई में गया वो भी चंगा हो गया है। ఆ మూడో మాట ఏంటంటే యోహాను 15:5 మనం చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, పక్షవాతంతో బాధపడుతున్నటువంటి 38 ఏళ్ల నుండి అక్కడ పడి ఉన్నాడు, ఆ ఒడ్డున పడి ఉన్నాడు. కానీ యేసు ప్రభు వచ్చి అడిగినప్పుడు యేసుతో పాటు లోతులోకి వెళ్ళగానే ఆ పక్షవాతం నుండి విడుదల పొంది నడవసాగాడు. हालेलुया, हालेलुया। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? మీకు అందరికీ అర్థమవుతుందా? हालेलुया। హల్లెలూయా. यदि हम गहराई में जाएंगे ఒకవేళ మనము లోతులోకి నడిపించబడితే तो यशायाह की किताब अध्याय 45 उसका दूसरा पद में बोलता है, ఆ యెషయా గ్రంథము 45:2లో మనం చూస్తున్నాం. वहां पर परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। అక్కడ ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే నేను నీకు ముందు ముందుగా నడుస్తాను, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, ఆ ఎత్తుకున్న దానిని నేను లెవెల్గా చేసేస్తాను, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, पीतल के
किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। ఏవైతే నీకు అడ్డుగోడలుగా ఉంటూ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని నేను కూల్చేస్తానంటూ ఉన్నాడు. और लोहे के पेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ఏ అయితే కాడిని మీద ఉందో ఆ కాడిని మిర్చి ముక్కలు ముక్కలు చేసేస్తాను. अभी प्रियो, हम गहराई में जाते हैं तो परमेश्वर आपसे और मुझसे वादा करता है। ఎప్పుడైతే మనం లోతులోకి నడిపించబడతామో నీతో నాతో దేవుడు చేసే ప్రమాణాలే ఇటువంటిది. आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में, आपके मजदूरी में, అలాగే నీ వ్యాపారంలో, నీ పనిలో, నీ చేతి కష్టంలో, నీ ఉద్యోగంలో ప్రతి దాంట్లో దేవుడు నీతో నుండి నేను ముందుగా నడిపిస్తూ హెచ్చిస్తూ ఉంటాడు. जो ऊंची भूमि है, अरे श्राप है, बंधन है, लोहे की पीतल की दीवार, लोहे की बेड़, जो बंधन श्राप है उसको मैं तोड़ डालूंगा बोलता है। ఎత్తైన గోడలనగా శ్రాపణము నీకొచ్చే అడ్డు నిన్ను ముందు కొనసాగకుండా నిన్ను ఆపు చేసే ప్రతి అడ్డుగోడలు శ్రాపణం కావచ్చు, బద్ధకాలు కావచ్చు, దురాత్మ శక్తి కావచ్చు, అంధకార శీఘ్ర శక్తులు కావచ్చు, వాటన్నిటిని పడగొట్టి నిన్ను ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు. और आगे बाइबल बताती है, 3 पद में लिखा हुआ है, मैं तुझको गुप्त स्थानों में खड़ा हुआ, गुप्त स्थानों में छिपा हुआ और वो खड़ा हुआ धन को मैं तुझको दूंगा बोलता है। అలాగే మూడో వాక్యంలో చూసినట్లయితే దాచబడిన ధనము నుండి నీకు నేను ఇస్తాను, నిన్ను నేను నిలబెడతాను, కడతాను అంటున్నాడు. हालेलुया, हालेलुया। हम लोग किनारे में हैं, इसलिए जो हमको मिलना चाहिए था, आशीष मिलने वाला था, वो जो है ना, जो गुप्त स्थानों में छिपा हुआ है और वो खड़ा हुआ है, अंधकार में छिपा हुआ है, गुप्त स्थानों में खड़ा हुआ है, वो धन को हमको दूंगा बोलता है। మనం ఒడ్డునున్నాం కనుక ఒడ్డు నుండి బట్టి ఏమైతుందంటే ఆ లోతులో ఉన్నటువంటి దాచబడిన ధనం అనగా దేవుడిచ్చే దీవెన, దేవుడిచ్చే విడుదల మనం ఒడ్డుకున్నందువలన దాన్ని మనం పొందలేకపోతున్నాం. ఒకవేళ ఒడ్డును వదిలేసి లోతులోకి వేసుకుని నడిచినట్లయితే ఆ దాచబడిన ధనం అనగా యెహోవా దేవుడిచ్చే ఒకటి ఆ విడుదల, ఆ స్వస్థత, ఆ దీవెన మనకు, మన కుటుంబానికి మెండుగా దయచేస్తాడు. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु के गहराई में हम जाएंगे तो पक्का है, आप और मैं आज तक जो किनारे में है, जब गहराई में जाएंगे तो एक आशीष हमको मिलेगा। నేటి వరకు మనము ఏదో ఒక ఒడ్డున కూర్చొని అలసిపోయినాం కాబట్టి అయితే మనం లోతులకు వెళ్ళాలి. ఓ లోతుకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ లోతులో ఉన్నటువంటి దాచబడినటువంటి దాన్ని దేవుడి చేత మనం పొందగలం. అది దీవెనే కావచ్చు, అది విడుదలే కావచ్చు, నీ కుటుంబానికి శాంతి, నెమ్మదే కావచ్చు. हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के गहराई में हम जाएंगे तो एक वचन और देंगे, क्या होगा? व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 28 उसका 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। ఇక మనం లోతుకు వెళ్ళే విషయం గురించి ధ్యానిస్తూ ఒక వాక్యం ఏంటంటే తిమోతికి చేసే కాండము 28వ అధ్యాయము 7-8 వాక్యాలను మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఏమంటూ ఉన్నారు. हालेलुया, హల్లెలూయా. यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। అక్కడ మనం చూస్తున్నాము, శత్రువులు నీ వెంట వస్తున్నారు కనుక ఆ శత్రువులు నిన్ను నుంచి పారిపోతారు, శత్రువులు నీ యొక్క నుండి పారిపోతారు అంటూ ఉన్నారు. वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। ఆ శత్రువులు ఒక్క మార్గం గుండా వచ్చి 7 మార్గాల గుండా పారిపోతారని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. लेकिन हम लोगों को जो हम लोग बाइबल से देख रहे हैं कि 38 साल से किनारे में रखा हुआ था, 12 साल से उस समस्या में रखा था, और पतरस जब वो रात भर जाल डाला था, वो मछली पकड़ में नहीं आ रहा था। ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఆ 28 ఏళ్ల నుండి ఒక ఒడ్డులో కూర్చుని ఉన్నాడు. ఇంకో మాట ఏంటంటే 12 సంవత్సరాల నుండి ఎక్కడో ఒక కాడ కూర్చుని ఉంది. అలాగే పేతురయ్య గారు రాత్రి అంతా శ్రమపడి ఒక కాడ కూర్చున్నట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ये क्या है? श्राप है। ఇదేంటంటే మన మీద వచ్చినటువంటి శ్రాపణము మనం బంధించింది. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि हम गहराई में जाएंगे तो बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, ఒకవేళ మనం యేసుతో పాటు ఆ లోకంలోకి నడిపించబడితే యేసు ఏమంటున్నాడు చూద్దాం. जितने भी तुझ पर आक्रमण किए हैं, ఎంతైతే శత్రువులు నిన్ను ఎంతవరకు కట్టిపెట్టి బంధించి బాధించారో वो एक रास्ता से होकर आए हैं,
गहराई में जाएगा, ఎప్పుడైతే నువ్వు లోతులోనికి యేసుతో పాటు నడిపించబడతావో, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाएंगे, అది ఆ దేవుని సన్నిధానంలో మనం వెళ్ళినప్పుడు तो सारे श्राप 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। అలాగే నీ మీద దాడి చేసినటువంటి ప్రతి శ్రాపణము, ప్రతి బంధకాలు 7 మార్గాల గుండా నీ యొద్ద నుండి అవి పారిపోతాయి. और गहराई में जाने से और परमेश्वर क्या करेगा, ఇంకా మనం లోతులోకి నడిస్తే ఇంకేం జరుగుతుందనంటే 8वां पद में लिखा हुआ है, 8వ వాక్యంలో రాయబడి ఉంది, और यहोवा ने बलवन्त हाथ पर चढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखाकर हमको मिस्र से निकालकर लाया। 7वां पद को पढ़ेंगे, 8वां पद को, और यहोवा ने बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया। हालेलुया। ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఐగుప్తు దేశంలో బానిసలుగా ఉన్నప్పుడు తన బలమైన చేతులతో యెహోవా దేవుడు ఆ బంధకాల నుండి ఇశ్రాయేలుని విడిపించి బయటికి తీసుకొని వచ్చినట్టుగా, यानी कि गहराई में जाने से ఎప్పుడైతే మనం లోతులోకి నడిపించబడతామో बड़े बड़े भयानक वो मिस्र के यानी कि वो श्रापों से, वो बंधनों से, కానీ ఆ మన మీద వచ్చినటువంటి శ్రాపణాలు లేదా బంధకాలు ఐగుప్తు దేశంలో ఇశ్రాయేలు మీద పడినట్లుగా ఒకవేళ ఉన్నా కూడా वो बाहर निकाल लाया है। లోతులోకి నడిపించబడితే हालेलुया। మనం ఆ బంధకాల నుంచి విడిపించబడతాం. हालेलुया। हालेलुया। आप लोग यहाँ पर हम बैठे हैं, మనమందరం ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాం. सबका गवाही है। మీ అందరికీ కూడా ఒక్కొక్క సాక్ష్యం దేవుడు చేసిన గొప్ప సాక్ష్యం ఉన్నాయి. बिना गवाही का कोई भी चर्च नहीं आ सकता। ఈ సాక్ష్యం లేకుండా నువ్వు సంఘానికి రాలేదు. और गवाही में से मुर्दे जी उठना ही बड़ा गवाही नहीं है, ఆ సాక్ష్యం అనగా మృతులు లేవటమే సాక్ష్యం కాదు. क्योंकि मुर्दे को जिंदा, लाजर को हम देखते हैं, लाजर जिंदा हो गया, लेकिन वहां सब लोग विश्वास नहीं किए। మనం చూస్తున్నాం లాజరు చనిపోయి తిరిగి లేచాడని, కానీ తిరిగి లేచింది చూసిన వారు నమ్మలేదు అసలు. इसलिए आपका और मेरा सबसे बड़े गवाही అందుకే నీ సాక్ష్యం నా సాక్ష్యం కూడా చాలా గొప్ప సాక్ష్యాలై ఉంటాయి. जीवन बदलना। మన జీవితమే మారిపోయి ఉండాలి. हालेलुया। हालेलुया। आपका और मेरा जीवन बदला, यही सबसे बड़ा आपका और मेरा गवाही है। ఎప్పుడైతే నీ జీవితం నా జీవితం మారిపోతుందో మన మారిన జీవితమే గొప్ప సాక్ష్యం. हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जन्म के लंगड़ा को चलाया, यीशु मसीह जन्म के लंगड़ा को चलाया, ప్రభు అయిన యేసు పుట్టుకతో ఉన్నటువంటి కుంటివాణ్ణి నడిపించాడు. लेकिन वहां पर भी सब लोग विश्वास नहीं किए। అక్కడ కూడా మనం చూస్తున్నాము చాలా మంది నమ్మలేదు అసలు. इसलिए मैं सबसे बड़ा गवाही मानता हूँ, अपना खुद का जीवन बदला इसी को मानता हूँ। నేను చెప్పేది ఏంటంటే అటువంటి చూసి నమ్మటి కంటే నీ జీవితం మారింది కనుక నీ మారిన జీవితం చూపటమే గొప్ప సాక్ష్యమై ఉంది. हालेलुया। 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 इसलिए प्रियो, प्रभु ने आपका और मेरा जीवन को बदला, यही सबसे हमारा गवाही है। అందుకే ప్రభు యేసు నీ జీవితం నా జీవితం మార్చాడు కనుక మనమే గొప్ప సాక్ష్యమై ఉన్నాం. हालेलुया। 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 सो प्रियो, जब हम गहराई में जाएंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा। అప్పుడైతే మనం లోతులోకి నడిపించబడతామో అప్పుడే మన జీవితంలో మార్పు వస్తుంది. यहाँ पर देखते हैं पतरस के
हालेलुया हालेलुया सो प्रियो आज के बाद हमको किनारे में नहीं रहना है నేటి దినమందు మనము ఒక సముద్రం ఒడ్డులో కూర్చోకూడదు. आज के बाद प्रभु यीशु मसीह के गहराई में हमको जाना है నేటి నుండి మనము యేసుతో పాటు లోతులోకి నడిపించబడాలి. तो अब तक जो गुप्त स्थानों में खड़ा हुआ धन है और अंधकार में छिपा हुआ जो धन है ఆ నేటి వరకు ఆ ఆ దాచిపెట్టిన ధనమును చూడలేదు. ఆ చీకటిలో దాచిపెట్టిన ఆదరణను కూడా చూడలేదు కనుక वो आज और मुझको मिलेगा యేసుతో పాటు లోతులోకి నడిచినప్పుడు ఆ దాచిపెట్టిన ధనము దేవుడు నీకు దయచేస్తాడు. क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है ఎందుకంటే దేవుడు నీతో నాతో అలా ప్రమాణం చేశాడు, వాయిదా చేశాడు. हालेलुया 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 वो बोलता है ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा నేను నీకు ముందు ముందు నడుస్తాను, ऊंच ऊंच भूमि को चौरस करूंगा ఎత్తెత్తు వాటిని నేను కింద చేస్తాను, पीतल के दीवार को तोड़ डालूंगा ఏదైతే నీకు అడ్డుగోడగా ఉన్నాయి వాటిని తెంచి వేస్తాను, लोहे के बड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ఇనుప దంతాలను నేను విరిచి వేస్తాను. और अंधकार में छिपा हुआ धन को ఆ చీకటిలో దాచిపెట్టిన ధనాన్ని, और गुप्त स्थानों में लगा हुआ धन को అది మర్మముగా ఉన్నటువంటి ధనమును तू गहराई में आएगा तब ఎప్పుడైతే నువ్వు లోతులోకి వస్తావో అప్పుడు मैं तुझको दूंगा అప్పుడు నేను నీకు ఇస్తాను. हालेलुया 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 क्योंकि तुझको ऐसे ही नहीं बुलाया हूं ఎందుకంటే నిన్ను పిలిచింది ఉట్టిగే కాదు. परमेश्वर कहता है मैं तुझको नाम लेकर बुलाया है ఆ దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు, నేను నిన్ను పేరు పెట్టి పిలిచి ఉన్నాను. हालेलुया इसलिए आज के बाद हमको किनारे में नहीं रहना है అందుకే నేటి దినము నుండి మనం ఒక ఒడ్డులో ఉండకూడదు, प्रभु के गहराई में जाना है దేవుడితో లోతులోకి నడిపించబడాలి. तो ये सारे आशीष हमको मिलेगा అప్పుడు ఈ దీవెనలన్నీ మనకు ప్రాప్తిస్తాయి. हालेलुया హల్లెలూయా, हालेलुया హల్లెలూయా. सो प्रियो प्रभु आज के वचन से आप सबको बहुत से आशीष दे ఈ వాక్యం చేత దేవుడు మిమ్మల్ని మనందరినీ సమృద్ధిగా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. हालेलुया హల్లెలూయా. खड़े हो जाएंगे हम थोड़े